السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے وہ سارے سبق جو ہم نے آپ کو پڑھائے تھے الحمدللہ آپ نے سمجھ کر پڑھ بھی لیے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے وقف کے متعلق ایک سبق پڑھ لیا تھا، اب ایک سبق وقف کے متعلق اور بھی باقی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش۔ جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں وقف کرنا ہے، چاہے آیت پر کرنا ہے یا آیت کے لمبا ہونے کی وجہ سے آیت کے بیچ میں کرنا ہے، اور اگر آخری حرف پر یہ حرکات ہوگی تو رکنے کی حالت میں ان حرکات کو جزم سے بدل دیں گے۔ یہاں پر دو زبر اور کھڑا زبر باقی رہ گیا تھا، اور اس کے علاوہ اور صورتیں بھی باقی رہی تھی۔ انشاءاللہ وہ سب آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھتے رہے، دھیان سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ مدنی قاعدہ PDF کی شکل میں نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے، انشاءاللہ وہاں پر پرسنل میسج کریں گے تو بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے دو زبر اور کھڑا زبر کے متعلق نہیں پڑھا تھا، تو کھڑا زبر رکنے کی حالت میں کھڑا زبر ہی رہتا ہے، چاہے آیت کے بیچ میں رکنا ہے یا آیت پر رکنا ہے۔ تو رکنے کی حالت میں آخری حرف پر اگر کھڑا زبر رہے گا تو رکنے کی حالت میں کھڑا زبر ہی رہے گا، اور دو زبر کو رکنے کی حالت میں الف مدہ سے بدل دیں گے، یعنی جہاں پر دو زبر رہے گا وہاں پر الف مدہ پڑھنا ہے۔ جیسے نیچے مثالیں لکھی ہے، آپ دھیان سے سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اغنا، یہاں پر کھڑا زبر ہے، رکنے کی حالت میں ویسا ہی پڑھیں گے، جیسے ما اغنا، ما اغنا لکھا بھی ویسا ہے اور پڑھا بھی ویسے ہی جائے گا۔ اذا یغشا، اذا صلی، یہاں پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر رکنے کی حالت میں کھڑا زبر ہی رہے گا۔ اب یہاں پر دو زبر والی مثال ہے، کان توابن، رکنے کی حالت میں دو زبر الف مدہ بنے گا، جیسے کان توابا، اوپر کھڑا زبر اور یہ دو زبر کو الف مدہ بنانے کے بعد جو الف مدہ بنے گا تو کھڑا زبر اور الف مدہ کی آواز سیم رہتی ہے۔ کان توابا شہیدا، یہاں پر دو زبر ہے، ہم نے آپ کو سکھا دیا دو زبر کو رکنے کی حالت میں الف مدہ بنا کر پڑھنا ہے۔ دکن دکا، یہاں پر دکن لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے دکا پڑھا، تو کیوں پڑھا ہمیں کامنٹ میں ضرور بتاوے۔ اب آگے ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یہ تینوں چیزیں رکنے کی حالت میں اپنی حالت پر ہی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ الف مدہ ہی رہے گا، واو مدہ ہی رہے گا، یا مدہ بھی یا مدہ ہی رہے گا، جیسے اوحا لہا، یہاں پر الف مدہ ہے، رکنے کی حالت میں الف مدہ رہے گا، اوحا لہا۔ قرآن پاک میں اسی طرح لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی اسی طرح جاتا ہے۔ بناہا فی جیدہا، الف مدہ ہے، رکنے کی حالت میں الف مدہ ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے سبق پڑھا اوپر سے لے کر یہاں تک، کھڑا زبر دو زبر کو الف مدہ بنا کر پڑھنا اور الف مدہ کو الف مدہ ہی پڑھنا، تینوں کی آواز سیم رہتی ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے حکم میں ہے، الف مدہ اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب واو مدہ کی مثال، وما نقموا، قرآن پاک میں اسی طرح لکھا ہوا رہتا ہے اور ہمیں پڑھنا بھی اسی طرح ہے، وما نقموا ان الذین آمنوا، واو مدہ کو واو مدہ ہی پڑھنا ہے۔ تجری، یہ یا مدہ کی مثال ہے، قرآن پاک میں اس طرح لکھا جاتا ہے اور پڑھنا بھی ہمیں اسی طرح سے ہے، یعنی تجری۔ یا بنی، یا مدہ ہے اور یا مدہ ہی پڑھنا ہے۔ ارأیت الذی، یہاں پر یا مدہ ہے، رکنے کی حالت میں یا مدہ ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ رکنے کی حالت میں ویسا ہی رہتے ہیں۔ پھر آگے حروف لین، یعنی واو لین اور یا لین کو، اور جس حرف کے اخیر میں جزم ہو اور اس حرف پر ہمیں رکنا ہو، چاہے آیت کے بیچ میں ہو یا آیت پر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں یعنی حروف لین، واو لین، یا لین اور آخری حرف پر جزم ہو تو رکنے کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھ لیا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح حروف لین یعنی واو لین، یا لین اور
जज्म पर भी रुकने की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व तवासौ, ये वावेलिन की मिसाल है, लिखा इस तरह जाता है और पढ़ा भी इसी तरह जाता है। व तवासौ, इह्तदौ, ये भी वावेलिन की मिसाल है। अल्लदीन तगौ, जिस तरह लिखा हुआ है सेम इसी तरह हमें पढ़ना है। यहाँ पर याइलिन की मिसाल नहीं है। इंशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ते हुए जहाँ याइलिन की मिसाल आएगी हम ज़रूर इशारा करते हुए चलेंगे, और आपको भी समझ जाना है कि जहाँ पर याइलिन रहेगी वहाँ पर रुकने की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रुकने की हालत में याइलिन को याइलिन ही पढ़ना है। लम यलिद, कुरान पाक में इस तरह लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पर जज्म आवे और हमें वहाँ पर वक्फ़ करना है तो वक्फ़ करने की हालत में लम यलिद सेम ही पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़ज़क्किर अलैहिम, यहाँ पर भी जज्म है और यहाँ पर भी जज्म है, रुकने की हालत में बिल्कुल सेम ही पढ़ना है। आगे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या है कि दो तरह की कुरान पाक में ता होती है, एक गोलता होती है, एक लंबी ता होती है। आप देख सकते हैं ये गोलता है, जो हमने नीचे निशानी करके भी बताया है, ये गोलता है, और लंबी ता इस तरह लिखी हुई रहती है। तो गोलता और लंबी ता दोनों के कायदे अलग है, ग्रामर अलग है। गोलता जहाँ पर भी आएगी तो रुकने की हालत में गोलता को जज्म वाली हा से बदल देंगे। जैसे मिन कुव्वतिन, कुरान पाक में इस तरह लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जब हमें ता पर रुकना है तो रुकने की हालत में मिन कुव्वह, दो ज़ेर को हमें नहीं देखना। अगर गोलता रहेगी तो गोलता को जज्म वाली हा बना देंगे, चाहे गोलता के ऊपर दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, कुछ भी हरकत हो, तो गोलता को रुकने की हालत में जज्म वाली हा बना देंगे। जैसे मिन कुव्वह, लुमज़तिन, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन रुकने की हालत में हमें पढ़ना है लुमज़ह, जज्म वाली हा बना देंगे। मिस्क़ाल ज़र्रह, यहाँ पर भी रुकने की हालत में जज्म वाली हा बना देंगे। अब लंबी ता, लंबी ता पर जो जो हरकत आएगी उसी के मुताबिक पढ़ा जाएगा, जैसा ऊपर हमने ग्रामर में पढ़ लिया। अगर ज़बर है तो रुकने की हालत में जज्म बनेगा, दो ज़बर है तो अलिफ मद्दा बनेगा, खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर ही रहेगा। जो ग्रामर हमने ऊपर पढ़े हैं उन सारे ग्रामर को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको कुरान पाक पढ़ते हुए ज़रूरत पड़ेगी। अनअमत, यहाँ पर ता के ऊपर ज़बर है, लंबी ता है, तो इसको रुकने की हालत में अनअमत, ज़बर है तो ज़बर जज्म से बदल जाएगा। लहुम जन्नात, यहाँ पर भी लंबी ता है, ऊपर दो पेश है, दो पेश रुकने की हालत में जज्म बन जाता है। लहुम जन्नात, गोलता रहेगी तो जज्म वाली हा बनाकर पढ़ना है। जैसे आगे हम पढ़ते हैं नारुन हामियह, तो यहाँ पर भी गोलता है तो गोलता को जज्म वाली हा बनाकर पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का ये पूरा सबक आपको समझ में आ गया होगा। एक मरतबा हम आपको ग्रामर बता देते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में सहूलत हो। ये सबक याद कर लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 2 पेज बाकी रह जाते हैं, उन 2 पेज को हम 3 स्टेप में पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अम्मा पारा शुरू हो जाएगा। आज की ग्रामर में हमने जो पढ़ा, खड़ा ज़बर रुकने की हालत में खड़ा ज़बर रहेगा, 2 ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा, फिर उसके बाद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा रुकने की हालत में अपनी हालत पर ही रहेंगे। इसी तरह वावेलीन, याएलीन और जिस हर्फ पर जज्म हो और उस हर्फ पर रुकना हो तो रुकने की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद है गोलता, रुकने की हालत में जज्म वाली हा बन जाएगी, और लंबी ता जहाँ पर रहेगी उस पर जो हरकत होगी उसी के मुताबिक ग्रामर होगा जो हमने ऊपर पढ़ दिया। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास PDF नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अगर आपको थोड़ा भी सबक पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप लोग समझ रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने लोग भी पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर सवाब मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।